जय जगन्नाथ पिलामाने स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बीएसआई ओडिशा को। तो पिलामाने आमे पूर्ववर्ती वीडियो रे सब 7th क्लास आमर हिस्ट्री रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर संपूर्ण सठिक उत्तर प्रश्न उत्तर आलोचना कर सारी। तो पिलामाने आज आमे चतुर्थ विषय चैप्टर नंबर 4 यूरोपीय मानकर भारत आगमन क्वेश्चन आंसर संपूर्ण आलोचना करिया। पिलामाने वीडियो रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करदेवे और बहुत मात्रा सांग मानू शेयर करेंगे। पे देख आम कौन देखिए एक नंबर क्वेश्चन ना तल प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। पे देख देखिए क नंबर कौन ना प्राचीन काल में यूरोपीय महादेशर लोक मैंने भारत क्यों क्यों जिनिस आमदानी करते। तो पे आमर जो प्राचीन काल होता ना प्राचीन पूर्ववर्ती काल में आम यूरोपीय मैंने आमर जो प्राचीन काल में यूरोप महादेश लोक मैंने भारत मैंने आम भारत क्यों द्रव्य को सब आमदानी करते। पे देख ना प्राचीन काल में यूरोपीय महादेशर लोक मैंने भारत पाटवस्त्र लवंग मरीच आदि मसला मूल्यवान पत्र हाथीदांत आदि विलास सामग्री आमदानी करते। यूरोप पे आमदानी आ रप्तानी मध्य कौन पार्थक्य ना देख आमदानी हूँ पे अन्य देश निज देश को किणिकी आनिबा आ रप्तानी माने पिला माने कौन ना निज देश अन्य देश को विक्रय करिया। तो पे यूरोपीय माने भारत क्यों जिनिस निज देश को किणिकी नौले ना पे एतिकाक जिनिस आम किणिकी नौले। देख ख नंबर क्वेश्चन को आम दिला ना पे यूरोपीय माने भारत को आसवा कहीं आग्रह प्रकाश कले। तो देख आम त्रयोदश शताब्दी इटाली जड़े साहसी युवक मार्कोपोलो एशिया भ्रमण कर निज देश को फेरी से निज देश में भारतर हीरा मुक्ता सूक्ष्म कार्यवस्त्र कर्पास वस्त्र अन्य उत्कृष्ट जिनिस विषय वर्णना करते। मार्कोपोलोंकर यही वर्णना यूरोपीय मानक भारत आसवा उत्साहित करता। तेज आमर जो मार्कोपोलो जड़े आमर थे कि परिभ्रमणकारी सी आमर एशिया भ्रमण करी पूरा निज देश को सी इटाली की फेरी जाते जो सी यूरोप को जाते से जाना भारत नहीं आम हीरा मुक्ता एरा सब देखते जहाद्वारा कि अत्यंत सौंदर्य थिला एवं ताहा यूरोपीय मानक प्रलोभित करथिला। तेणु से आम भारत को आसी पे ग नंबर क्वेश्चन कौन देखा देला ना भारतर विभिन्न जिनिस गुड़िक यूरोप महादेश में महंगार बिक्री होता कहीं। तेना देख त्रयोदश शताब्दी भारत यूरोप को आसवा कौन सुविधा बा सीधा रास्ता नथिबारु भारतर जिनिस गुड़िक काबुल अफगानिस्तान पारस्य कन्स्टान्टिनोपल इत्यादि देश नहीं बुलाणी बाटे यूरोपीय देश मानक पहुँचला। बुलाणी बाटे माल गुड़िक परिवहन मूल्य अधिक पड़ुवर यूरोप महादेश एगुड़िक महंगार बिक्री होता। तेना कौन ना भारतर विभिन्न जिनिस यूरोप महादेश कौन पे महंगार पे देख आमर रास्ता नाला हेतु जमी सीधा रास्ता ए ट्रेन अच्छी एरोप्लेन एयरपोर्ट अच्छी। तो पे सीधा रास्ता नाला आमर कौन ना बंके बुलेकी केते गुड़े देश को पार करके आमर यूरोप को जावाक पड़ूला। तेणु जिनिसर मूल्य अधिक हो जाता जेहेतु रास्ता खर्च पड़ूला। तो पे सीधे देश में आमर कौन ना महंगार बिक्री सब कर घ नंबर क्वेश्चन देला यूरोपीय महादेश सह भारत वाणिज्य कारोबार बंद होबार कारण कौन थिला। देख 1453 ख्रीष्टाब्द ऑटोमान तुर्क मैंने एक साम्राज्य प्रतिष्ठा कर कन्स्टान्टिनोपल अध्याय करते पे अधिकार यहाँ करते। तो एणु यही बाट दे भारत यूरोपीय देश मान माल परिवहन बंद कर नंबर क्वेश्चन देख कौन आम देला ना नंबर देला पर्तुगीज मैंने भारत को जलपथ आविष्कार करने की पदक्षेप नहीं। पे देख पे गोटे मोस्ट इंपोर्टाट सर्ट क्वेश्चन अच्छी पे देख भारत को जलपथर आविष्कार करने पर्तुगीज माने नाविक माने निरविच्छिन्न भाव में उद्यम करते। पर्तुगीज नाविक बार्थोलोमियो और डाइज आफ्रिका उपकूल निजर यात्रा आरंभ कर उत्तर मास अंतरिव पर्यंत आसी पे किए दुज नाम बार्थोलोमियो और डाइज पे बार्थोलोमियो और डाइज से आम आफ्रिका उपकूल निजर यात्रा आरंभ कर उत्तर मास अंतरिव पर्यंत आसीपारी कहना पे आमर बार्थोलोमियो एवं डाइज पर पर्तुगीज सरकार राजकर्मचारी कोलंबस भारत को जलपथ आविष्कार करने उद्यम करते मध्य से भारत में न पहुँची अमेरिका पहुँचले। यार 6 वर्ष पर पर्तुगीज नाविक भास्को डा गामा 3टी जहाज नहीं पर्तुगाल आटलांटिक महासागर जलयात्रा कर आफ्रिकार उत्तमाश अंतरीप पर्यंत पहुँची सेठारु भारत महासागर दे जलयात्रा कर भारतर कालिकट नामक स्थान में पहुँचते। पे दुईटा मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन अच्छी पे देख जहाँकि सर्ट क्वेश्चन अटे पे अमेरिका को जलपथ किए आविष्कार करते ना पे कोलंबस आ भारत को किए जलपथ आविष्कार करते भास्को डा गामा। पे देख 6 नंबर क्वेश्चन आम कौन देला ना 6 नंबर देला से डच माने 16 शताब्दी भारत को कहीं आसते पे ड मान पे डच माने कौन ना डच माने पे देख भारत और दक्षिण पूर्व एशिया गरम मसला आमदानी करने से डच मानकर प्रधान उद्देश्य थिला। तेणु 16 शताब्दी से भाग में डच
ଡବ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଡବ ମାନେ ଭାରତକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତରୁ ସେ ମସଲା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ନା, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ମସଲା ଆମଦାନୀ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଣୁ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଥିଲା ନା 1599 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ନା ପିଲାମାନେ ଲଣ୍ଡନର କେତେକ ନାବିକ ଓ ବଣିକମାନେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା? 1599 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନର କେତେକ ନାବିକ ଓ ବଣିକମାନେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରସାର ଘଟାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ସେ କେତେ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଆମର 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଜନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା, ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କାହିଁକି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଭାରତ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ଫରାସୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତକୁ ଆସି ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ, ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେଉଁମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଆମର ଫରାସୀମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ? ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପିଲାମାନେ? 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର କ'ଣ, ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାର ଫଳ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ 2 ମାର୍କିଆ ବା 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଖାତାରେ। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଆସିବି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଥିଲା ନା 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଥିଲା, 2 ନମ୍ବର କ ଦେଖ, ଅଟୋମନ୍ ତୁର୍କମାନେ 1448 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆମର ବଦଳାଇବା ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ପିଲାମାନେ ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖ ଅଟୋମନ୍ ତୁର୍କମାନେ 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ବାର୍ଥୋଲୋମିଓ ଫରାସୀ ନାବିକ ଥିଲେ। ବାର୍ଥୋଲୋମିଓ ଡାଏଜ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବାର୍ଥୋଲୋମିଓ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ମନେ ରଖିଛେ? ବାର୍ଥୋଲୋମିଓ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ କିଏ ନା ଆମର ଡାଏଜ, ସିଏ ଆମର କ'ଣ ନା ଜଳଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପେଡ୍ରୋ ଆଲଭାରେଜ କାବ୍ରେଲ 50 ଖଣ୍ଡ ବାଣିଜ୍ୟ ତରିଶ ଲିସବନ ଠାରୁ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଜଳଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପେଡ୍ରୋ ଆଲଭାରେଜ କାବ୍ରେଲ 13 ଖଣ୍ଡ ବାଣିଜ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ନା ଡଚ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଡଚ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ନ ବା ପାରାଦୀପ ନ ବାଲେଶ୍ୱର। ଉ ନମ୍ବର ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ବମ୍ବେ ଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ସୁରାଟ ଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଫରାସୀମାନେ ମାଲବାର ଉପକୂଳରେ କୋଚିନ ବନ୍ଦର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ମାନେ ଫରାସୀମାନେ ମାଲବାର ଉପକୂଳରେ ମାହେ ବନ୍ଦର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କୋଚିନ ନୁହଁ ମାହେ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଆମର ଦେଲେ ନା ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ୍ କରି ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ଦେଇଥିବା ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ଠିକ୍ ଥିବ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍। କ ନମ୍ବର ଦେଖ ଥିଲା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଭାରତକୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ଫରାସୀମାନେ ଆଗରେ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ଆମର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆଗେ ଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମେରିକାକୁ, ଆମର କଲମ୍ବସ୍ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଭାରତକୁ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀରାମପୁର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଆମର ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର ଦେଇଛି ଗ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ନା ଫରାସୀମାନେ ହକିନ୍ସ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କୁ ଦରବାରକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ହକିନ୍ସକୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା। ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଏଠି ଫରାସୀମାନେ ହକିନ୍ସକୁ ପଠାଇ ନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଇଂରେଜମାନେ ହକିନ୍ସକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମୋ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1662 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କେବଳ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଥିଲା ଚନ୍ଦନନଗର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପିଲାମାନେ ଚନ୍ଦନନଗର ଆମର ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଶ୍ରୀରାମପୁର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ନା ବଙ୍ଗପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ
ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ 3ଟି ଜାହାଜ ସହିତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ଜାହାଜ ଚଳାଇ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ମାସା ଅନ୍ତରୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଜଳଯାତ୍ରା କରି 1448 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବା କାଲିକଟ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଜଳଯାତ୍ରାକୁ ଭାରତ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ କେତେ ମସିହାରେ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା? 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ପେଟ୍ରୋ ଆଲଭାରେଜ କାବ୍ରେଲ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ରାଜଦରବାରର ଭାରତରେ ୟୁରୋପୀୟ ଜିନିଷର ଚାହିଦା ବିଷୟରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପେଟ୍ରୋ ଆଲଭାରେଜ କାବ୍ରେଲ ନାମକ ଜଣେ ନାବିକ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଜଳଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେ ଲିସବନ୍ ଠାରୁ 13 ଖଣ୍ଡ ବାଣିଜ୍ୟ ତରୀ ସହ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କାଲିକଟ ରାଜା ଜାମୋରିନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ମତଭେଦ ହେବାରୁ ସେ କାଲିକଟ ଛାଡ଼ି କୋଚିନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ ଡଚ୍ ମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ହଲାଣ୍ଡ ଅଧିବାସୀ ଡଚ୍ ମାନେ ଭାରତକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। 1602 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନାମକ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆମର ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପିଲାମାନେ କେତେରେ ନା 1664। ତାପରେ ଖାଲି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପିଲାମାନେ କେତେରେ ନା ଆମର 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏବଂ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପିଲାମାନେ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମର କେତେ ନା 1602 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଗଟା ଦେଖିଦେବେ। ପିଲାମାନେ ଘଟା ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି 1599 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଗଠିତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ପିଲାମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀଟା ଆମର କେମିତି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଦେଖ 1599 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲଣ୍ଡନରେ କେତେକ ବଣିଜ ନାବିକମାନେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଡଚ୍ ମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବେ, ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆମର କେତେ ନା 1599 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର କେତେକ ବଣିକମାନେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀଟା 1599 ହେଇଥିଲା। କେତେକ ବୁକ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆମର 600 ଦେଇଛି ଜିକେ ବହିରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନୁଯାୟୀ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 1599 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଆଉ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପିଲାମାନେ 1662। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1662 ଏବଂ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1664, ଖାଲି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1599। 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ଆମର ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଡଚ୍ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଭାରତକୁ ଆସିବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଫରାସୀମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଆସି 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। 1668 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ସୁରତଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ସୁଲତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇ ମୁସଲପିତନମଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ପିଲା ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ, ଲେଖିଦେବେ ଖାତାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ସରିଗଲା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ 7th କ୍ଲାସ୍ର ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିର 4th ଚାପ୍ଟରଟା ଆଜି ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ। 4th ଚାପ୍ଟରଟା ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କର ଭାରତ ଆଗମନ ପିଲାମାନେ ସରିଗଲା ଆଜି। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଜିନ୍ ବାଇ ସିଜିନ୍ ନେଇ ଆସିବା। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ପାଇବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 100%, ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ 100% ପଡ଼ିଥିବ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।